हाय गुड इवनिंग मोर प्रिय पिला माने केमिति अच्छ रे आशा करुछि बहुत भलरे थिबो ना बहुत भलरे थिबो। आज आमे देखिबा षष्ठ श्रेणी वार्षिक परीक्षार किछि बारंबार प्रश्न पड़ुथिबा बा संभाव्य प्रश्न जहाँकि परीक्षार पड़िबार बहुत किछि संभावना रही से प्रश्न गुड़ी को आज आमे आलोचना करिबा एवं तार उत्तर गुड़ी को आमे सठिक भाबरे जानिबा। तो समस्ते भल भाबरे ए क्लास को देखिबो एवं बुझिबा पई चेष्टा करिबो। जहार भी किसी डाउट रहिबो जे जेउठी न बुझी पारिबो निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबो मु ताकू पुणी नेक्स्ट क्लास रे बुझेबा पई चेष्टा करिबी। आस देखिबा आज कोन देइछि से प्रश्न गुडी को कोन सब देइछि। बुद्धदेव ध्यान करुथिबा स्थानटी वर्तमान केउ नामरे परिचित। बुद्धदेव आमर जेउठी ध्यान करुथिले से जगाटा को वर्तमान कोन कुहा जाउछि। कुशीनगर, बुद्धगया, नालंदा ना बोधगया कौन कह जाउछि ताको बोधगया कह जाउछि ना कौन कह जाउछि बोधगया। एइटा हमर कोउटी अछि बिहार रे अछि हैला। तापर देखिबा नेक्स्ट प्रश्न कौन देइछि से 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देइछि से निम्नोक्त खाद्य गुडी को मध्यरु केउटी हरप्पा सभ्यतार अधिवासी मानकर प्रिय खाद्य थिला हैला। हरप्पा सभ्यतार जो आमर लोक माने बसवास करुथिले से माने केउ खाद्य को खाइबा को बेसी भल पाउथिले तांकर प्रिय कोन थिला। भात, फल, मांस ना खजूर कोड़ी। से माने तो भात खाइबा को भल पाउ नथिले, फल भी खाइबा को भल पाउ नथिले, आउ मांस खजूर कोड़ी रहिला। तो सबुठु अधिक तांकर प्रिय कौन थिला खजूरी कोड़ी थिला खजूर कोड़ी थिला। तापर नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर प्रश्न टिके देखिबा कौन से कहछि। पंजाब रे रचना करा जाइथिबा वेदटी हेउछि डैश। पंजाब रे हमरो जो वेद रचना करा जाइथिला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ना अथर्व वेद। सबुठु हमर जो पुरातन वेद ही हमर पंजाब रे रचना करा जाइथिला तने सबुठु हमर पुरातन वेद किए ऋग्वेद। तने ऋग्वेद ही हमर पंजाब रे रचना करा जाइथिला हैला। तापरे हमर देखिबा 4 नंबर प्रश्न टिके देखिबा कोन से कहिछि किए अमित्र घात उपाधि पाइथिले। अमित्र घात उपाधि किए पाइथिले। अशोक पाइथिले ना बिंदुसार पाइथिले ना चंद्रगुप्त मौर्य पाइथिले ना चाणक्य पाइथिले। देख ये किमती रिलेशन देइछि। अशोकंकर बापा किए बिंदुसार, बिंदुसारंकर बापा किए चंद्रगुप्त मौर्य। ताने किए ताने पाइथिले अमित्र घात। अमित्र घात आमर पाइथिले किए बिंदुसार ही पाइथिले अमित्र घात उपाधि हैला। समस्ते जानी पाइल सठिक भाव में जानी पाइल ना रे बाबा। तापर आमे टिके 5 नंबर प्रश्न को जिबा। 5 नंबर प्रश्न कौन देइछि ना आम देश रे लोक मानकर भोट देबार सर्वनिम्न बयस केते थिला। केते थिला 16 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष ना 21 वर्ष। ना 21 वर्ष तो नुहे। सा बालक जने हबो केते वर्षर 18 वर्ष रे हबो। हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइजी तुम आगो को पढ़िबो 18 वर्ष तने साबालक सी भोट ही दे पारिबो हैला। तापर देखिबा कौन प्रश्न देइछि से। हैं एठी देखो सी ऑप्शन दे देइछि 4 ऑप्शन दे देइछि उत्तर दे देइछि। सठिक उत्तर ती कोउटी बाछिबो। 6 नंबर प्रश्न को आमे सठिक भाबरे टिके देखिबा कौन से कहिछि। 6 नंबर प्रश्न हैला ओडिसार कोरापुट रे केउ जातिर अधिवासी माने प्राचीन संस्कृति को जीवित रखिचंती। डैश जातिर अधिवासी माने संस्कृति को जीवित रखिचंती माने बंचई रखिचंती। केउ जातिर लोक अछंती सांताल, बंडा, परजा ना जुआंग। केउ माने अधिक अछंती हमर कोरापुट रे परजा माने अछंती ना परजा माने हैला। तापरे ऋषभनाथ डैश धर्मर प्रचारक थिले।
ଆମର ଯେଉଁ ଋଷଭନାଥ ଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଜାଦାତର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଆମର ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେ ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହିଁ ଜାଦାତର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମ ନା ଜୈନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇସଲାମ। ସିଏ ଆମର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଜାଦାତର ସିଏ ଆମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଋଷଭନାଥ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବରାହ ମିହିର ଡ୍ୟାଶ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବରାହ ମିହିର, ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ବରାହ ମିହିର ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ବୃହତ ସଂହିତା। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବୃହତ ସଂହିତା ଆମର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବରାହ ମିହିର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଆମର ହରପ୍ପା ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସେଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଘର କରିକି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଥିଲା? ଇଟାରେ ଥିଲା, ମାଟିରେ ଥିଲା, ପଥରରେ ଥିଲା ନା ଚୂନ ପଥର ଥିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନେ, ଐତିହାସିକ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ମିଳିଛି? ପୋଡ଼ା ଇଟା ହିଁ ମିଳିଛି। କ'ଣ ମିଳିଛି? ପୋଡ଼ା ଇଟା। ତାହେଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି? କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି? ଜିଲ୍ଲା କେତେଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର? 30ଟା ଅଛି ନା? କେତେଟା? 30ଟା ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଥମ 2ଟାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥକୁ ବି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବସେଇବା। ହେଲା, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲା ରେ ବାବା? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଆମର ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗଠିତ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ଗଠିତ? କ'ଣ ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହବ ନା କ'ଣ ହବ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହବ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି। ଅଶୋକ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଆମର କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ। ଖାରବେଳ ଆମର କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ମିଆଁମାର। ସିଂହଳକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି ନା? ବ୍ରହ୍ମଦେଶକୁ ଯେମିତି ମିଆଁମାର କୁହାଯାଉଛି, ସିଂହଳକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ପୌରବପୁରୁ ତକ୍ଷଶିଳା କ'ଣ ହବ? ତକ୍ଷଶିଳାଟା ଆମର କ'ଣ ହବ? ଅମ୍ବି ହବ। କ'ଣ ହବ? ଅମ୍ବି ହବ। ହେଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ 16ରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଇଛି ସବୁ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଲେଖିବା। କେବଳ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ତଳ ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଧର୍ମଚକ୍ରଟି ଡ୍ୟାଶର ପ୍ରତୀକ? ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ନା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ସୌଭାଗ୍ୟର ନା କ'ଣ? କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚକ୍ରଟା ଅଛି, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଦେଖିଛ ନା ରେ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ବେଳେ ତ ଦେଖିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 15। ତାହେଲେ ସେ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା? ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। କାହାର ପ୍ରତୀକରେ ବାବା? ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଉଠେଇ ଦେବ, ସେଇଠି ଲେଖିଦେବ ସତ୍ୟର, ଲେଖିଦେବ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେମ୍ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ଶକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାରତର ମଥୁରାଠାରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ।
ଶକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠି ସେ କରିଥିଲେ? ତକ୍ଷଶିଳାରେ ଆମର କରିଥିଲେ ନା ଆଉ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ମଥୁରା ନୁହେଁ, ତକ୍ଷଶିଳା। କ'ଣ? ତକ୍ଷଶିଳା ହେଲା, ତକ୍ଷଶିଳା। ତକ୍ଷଶିଳାରେ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଆମର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ନା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁରେ, ତାମିଲ ହେଲା, ସରି, ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଦି ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ନାହିଁ ଯଦି, ତାହେଲେ ସେ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ ତୁଲେଇବ? ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଇବ ନା? କିଏ ତୁଲେଇବ? ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ହଁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଇବ ହେଲା। ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ତୁଲେଇବ? ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହିଁ ତୁଲେଇବ ନା। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ମୁଖିଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୁଖିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା କିଏ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ରାଜନ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ରେ? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ରାଜନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଲେଖିବ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି, ରେଖା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖିଆ, ମୁଖିଆଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ରାଜନ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେମ୍ ଟିପିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ହେଲା, ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିବ। ନନ୍ଦବଂଶ ନିଜ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଥିବ? କାହିଁକି ସେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ? କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ନନ୍ଦବଂଶର, ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆରାମସେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ? ଶାସକମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଶାସକମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନିଷ୍ଠୁର, ହଁ, ଲେଖିବ ସବୁ, ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ହଁ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲୋକେ କୁଶାସନରୁ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶପଥକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଆଉ। 21 ନମ୍ବର। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ କିସ, ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ ଦେଇଛି। ସାତବାହନଙ୍କର ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା? ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ। ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ, ସାତବାହନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ପୁଣି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନପଦରେ ଭାଗ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦେଶ, ହଁ, ଏବଂ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନପଦ ହେଲା। ପ୍ରଦେଶକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନପଦ ହେଲା, ଜନପଦରେ ସେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଶାସନଟା ଯେମିତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ସବୁ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେବାର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କ'ଣ ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା? ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନା
ବସ୍ତୁ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ସେଠି? ବସ୍ତୁ ବିନିମୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପାଇପାରିବେ। ବସ୍ତୁ ବିନିମୟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପଶୁପାଳନ, ଲୁଗା ବୁଣା ଓ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଲେଖିଦେବ ସବୁ। ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପଶୁପାଳନ ହେଉଥିଲା, ଲୁଗା ବୁଣା, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା। ଆରାମସେ ଲେଖିବ ସବୁ। ପଶୁପାଳନ ହେଉଥିଲା, ପଶୁପାଳନ, ଲୁଗା ବୁଣା, ହେଲା, ପଶୁପାଳନ, ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ଲେଖିବ ଚଳିବ। 23 ନମ୍ବର ଗଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଦଳର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜନ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଦଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମର ରାଜନ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପରିବାର ବା କୂଳକୁ ନେଇ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପରିବାର, ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କୂଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ଗ୍ରାମଣୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ହେଲା। ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି? ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କ'ଣ? ରାଜତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାନେ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଆମର ଏବେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରେ ବାବା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା? ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ, ସଠିକ୍ ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ଆଉ 24 ନମ୍ବର ଗଲା। ଆଉ ତ ଇଏ ତ ଟିକେ ଅଛି, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 2ଟି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତା ଟିକେ ଲେଖିବ। ତ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତ ପାଣି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, କନେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପୋଖରୀ ଖନନ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରାତନ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ସଭା, ତୁମ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ସବୁ। ଏଇଟା ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଶିଶୁର ବିକାଶର ସମାଜର ଭୂମିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିଶୁର ବିକାଶ ହେଲେ ତ ସମାଜର ବିକାଶ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆରାମସେ ଲେଖିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।